பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். ஏன் சந்நியாசியாக அவதாரம்? சந்நியாசிதான் ஞானியாக இருக்க முடியும் என்பதில்லை. ஒரு சண்டாளன் கூட ஞானியாயிருக்கிற பட்சத்தில் அவனே என் குரு என்று நம்முடைய ஆச்சாரியாளே ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார். அந்த கதை அப்புறம் கேட்போம். ஆனாலும் இந்த மாதிரி எங்கே வேண்டுமானாலும் ஞானி தோன்றுவதென்பது அபூர்வமாக நடப்பதுதான். அதில் நாம் பயிற்சி கொடுத்து பண்ணும்படியாக ஒன்றுமில்லை. உபதேச குரு என்றால் அவர் ஒரு சிஸ்டப்படி பயிற்சி கொடுத்தே சிஷ்யர்களை ஞானமடைய செய்யணும். ஆகையால் இவரும் அப்படி சிஸ்டத்தில், அதாவது சம்பிரதாய பூர்வமாக, அதாவது சாஸ்திரோக்தமான முறையில் போய் ஞானி ஆனவராக இருந்தால்தான் பொருத்தமாயிருக்கும். அபூர்வமாக ஞானிகள் எந்த சூழ்நிலையில் வேண்டுமானாலும் தோன்றலாம் என்றாலும் பொதுவாக அந்த பரிபக்குவத்தை பெற சாஸ்திரங்கள் கூறியுள்ள விதி என்னவென்றால், உசந்த முறையில் பிரம்மச்சரியமோ கிரகஸ்தாசிரமோ வகித்த பிற்பாடு சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு உபனிஷத்துக்களில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை பற்றி சொல்லும் மகா வாக்கியங்களை அனுசந்தானம் பண்ணியே தீர்க்கமாக தியானம் செய்தே ஞானம் அடைய வேண்டும் என்பதுதான். அம்மாதிரி அவதாரத்தில் நடத்தி காட்டுவதுதான் யுக்தம் என்று சுவாமி நினைத்தார். எல்லாம் அசாஸ்திரியமாக போய்கொண்டிருந்த காலத்தில் சாஸ்திரம், அதன் கட்டு ஆகியவற்றில் ஜனங்களுக்கு மதிப்பும் பிடிப்பும் ஏற்படுத்தி தருவதுதான் அவதார நோக்கம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு சாஸ்திரமும் இல்லாமல் எங்கே வேண்டுமானாலும் ஞானி தோன்றலாம் என்ற விதத்தில் அவதாரமே இருந்துவிட்டால் நோக்கத்திற்கே அது எதிராகத்தானே ஆகிவிடும். ஒரு மனுஷ ஜீவன் அடையக்கூடிய மிகவும் உச்சநிலையான ஞானத்திற்கே சாஸ்திரம் வேண்டியதில்லை என்றால் அப்புறம் ஒரு உபதேசமும் வேண்டாம், அதை செய்யும் அவதாரமும் வேண்டாம் என்றாகிவிடும். அல்லது அப்போது பரவியிருந்த அசாஸ்திரிய அவைதிக மதங்கள் மாதிரி இன்னொன்றை உபதேசிக்கத்தான் அவதாரம் என்றாகிவிடும். ஆனால் அவதார லட்சியமே என்ன? வேத சாஸ்திரத்தை நிலைநாட்டுவதுதான். தர்ம சம்ஸ்தாபனம், தர்ம சம்ஸ்தாபனம் என்று சொன்னதெல்லாம் வேத சம்ஸ்தாபனத்தை தான். அதிலும் இந்த அவதாரம் முடிந்த முடிவாக வேதம் சொன்ன அத்வைதத்தையே தன்னுடைய சிகரமான பணியாக நிலைநாட்டி நிவிருத்தி மார்க்க சந்நியாசிக்கே அதில் அதிகாரம் என்று தெளிவாக வழிவகுத்து தர வேண்டும் என்று சுவாமி சங்கல்பித்திருந்தார். அதனால் அவதார மூர்த்தியும் விதிவத்தாக சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு ஞானம் பெற்றதாகவே காட்ட வேண்டும் என்றாயிற்று. பௌத்த ஜைன மதஸ்தர்களும் கூட ஞானத்துக்கே தங்களை டெடிகேட் செய்து கொள்பவர்கள் பிட்சுக்களாக வேண்டும் என்றுதானே வைத்திருந்தார்கள். சந்நியாசியான குருவாக அவதாரம் செய்வதென்று முடிவாயிற்று. சந்நியாசியாய் இல்லாத கிருஷ்ணரும் ஞானோபதேசம் செய்தார் என்றாலும் அது
அவர் செய்த அநேக காரியங்களில் ஒன்றுதான். அந்த காலத்தில் அந்த மட்டும் செய்ததே போதுமாயிருந்தது. ஜீவிதத்தின் பின்பாகத்தில் மாத்திரம் கொஞ்சம் உபதேசம் செய்தே அவர் ஜகத்குரு பட்டத்தை தட்டிக்கொண்டு போய்விட்டார். துவாரகையில் ராஜ்யபாரம் வகிப்பது, 16,000 பத்திகளோடு குடும்பம் நடத்துவது, பாண்டவர்களை போய் போய் பார்த்து கொள்வது, தூது போவது, தேரோட்டுவது, பக்தானுகிரகம் பண்ணுவது, நரகாசுராதிகளை வதம் பண்ணுவது என்று அவர் பண்ணாத காரியமில்லை. அதில் ஒன்றாக உபதேசமும் செய்தார். இப்போது அப்படி முடியாது. ஆயுஸ் முழுக்க சந்நியாச குருவாக இருந்து கொண்டு உபதேசம் ஒன்றையே செய்தால்தான் முடியும் என்று சுவாமி தீர்மானித்தார். கிரகஸ்தனுக்கு சாஸ்திரங்களில் ஏகப்பட்ட கர்மானுஷ்டானங்களை கொடுத்திருக்கிறது. அவனுக்கு எத்தனையோ குடும்ப பொறுப்புகள், அதிதி சத்காரம், விருந்தோம்பல், இன்னும் அநேக விதமான சமூக தொண்டுகள் எல்லாம் அவன்தான் செய்ய வேண்டும். இதெல்லாம் போகத்தான் உபதேசிப்பது என்றால் அன்றைய ஆச்சாரியாள் காலத்திய அபாயமான சூழ்நிலையில் போதவே போதாது. ஆகையினால் இந்த பொறுப்புகளும் இத்தனை கர்மானுஷ்டானங்களும் இல்லாத சந்நியாசிதான் உபதேசமே கர்மா, அதுவே தன் பொறுப்பு என்று டெடிகேட் செய்து கொண்டு ஞான பிரச்சாரத்திற்காக உழைத்து காட்ட வேண்டும் என்று ஏற்பட்டது. இந்த அவதாரத்திலே பாரத தேசம் முழுக்க சஞ்சாரம் செய்து நாடு பூரா பரவியிருந்த தப்பான மதங்களை வாதங்களினால் நிராகரணம் பண்ணி சத்தியமான வேதாந்த மதத்தை ஸ்தாபிக்க வேண்டி இருந்தது. அதாவது அவதாரமாக வருகிறவர் சதா காலமும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் ஏற்பட்டிருந்தது. குடும்ப பொறுப்புள்ள கிரகஸ்தன் எப்படி இந்த மாதிரி எப்பவும் ஊர் சுற்றி கொண்டே இருக்க முடியும்? மாறாக சந்நியாசிக்குத்தான் எப்பவும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும். ஒரே இடத்தில் அதிக நாள் இருந்தால் லோக்கல் அட்டாச்மெண்ட்டுகள் உண்டாகி விடுமாதலால் இடம் மாறிக்கொண்டே இருக்கணும் என்று சாஸ்திரமே விதி செய்திருக்கிறது. இதுவும் இப்போது சந்நியாச அவதாரம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாயிற்று. 4 ஆசிரமங்களில் சந்நியாசாசிரமம் தான் சஞ்சாரத்திற்கு யோக்கியமான ஆசிரமம். பிரம்மச்சாரியாகப்பட்டவன் அந்தேவாசி என்பதாக குருவோடு கூடவே சேர்ந்து வசிக்க வேண்டியவன். குருகுலவாசமே விதிக்கப்பட்ட அவன் சஞ்சார வாழ்க்கை நடத்த முடியாது. கிரகஸ்தன் மற்ற ஆசிரமிகளை ஆதரிப்பதும் தன்னுடைய குடும்ப பரணம் செய்வதுமான கடமையை ஸ்வகிரகத்திலேயே இருந்து கொண்டுதான் செய்ய முடியும். அவனும் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க முடியாது. வானப்பிரஸ்தனும் காட்டில் ஒரே இடத்தில் இருந்து கொண்டுதான் விரத நியம தபோனுஷ்டானங்களை பண்ண வேண்டும் என்று சாஸ்திரம். சந்நியாசி மட்டும்தான் சாஸ்திர விதிப்படியே ஒரே இடத்தில் ஜாஸ்தி நாள் தங்காமல் சஞ்சரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டியவன். ஆகையினால் அப்படிப்பட்ட ஒரு அவதாரத்தினால்தானே தேசம் பூராவுக்கும் உபதேசம் தருவதான காரியம் நடக்க முடியும். கிருஷ்ணர் கிரகஸ்தராக இருந்து கொண்டு ஞானோபதேசம் செய்தார் என்றாலும் ஊர் ஊராக போய் தேசத்தின் சகல வித்வத் சமூகத்துக்குமா உபதேசித்தார்? ஒரு அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு உத்தவருக்கும் மட்டுமே ஓரொரு சமயத்தில் மாத்திரம் உபதேசம் பண்ணினார். தாமே சுவாமி என்று உபதேசத்திற்கு நடுவிலேயே அர்ஜுனனுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டி நிச்சயப்படுத்தினார். உத்தவருக்கு தனக்காகவே தெரியும் இவர் சுவாமி என்று. சுவாமி என்ற பிறகு கிரகஸ்தாசிரமியா அதுவா இதுவா என்றெல்லாம் பார்க்காமல் அந்த 2 பேரும் உபதேசத்தை பக்தியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அப்புறம் அவர் பரமபதம் போய் லோகமெல்லாம் அவர் சுவாமிதான் என்று புரிந்து கொண்ட பிறகு பரீட்சித்து ஜனமேஜயன் ஆகியவர்களின் காலத்தில் அந்த உபதேசங்கள் வியாசாச்சாரியாளின் பாகவத பாரதங்களின் மூலம் லோகத்துக்கு பிரச்சாரமாயின. பஞ்சபாண்டவர்களை அடுத்து பட்டமேற்ற பரீட்சித்தின் இறுதி காலத்தில்
வியாசரின் புதல்வரான சுகர் அவனுக்கு உபதேசித்த பாகவதத்தில் உத்தவ கீதை இடம்பெறுகிறது. பரீட்சித்தை அடுத்து பட்டமேற்று ஜனமேஜயன் சர்ப்பயாகசாலையில் வியாசரின் சீடரான வைஷம்பாயனர் உபன்யசித்த மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசமான பகவத்கீதை இடம்பெறுகிறது. சாக்ஷாத் பகவத் அவதாரத்தின் உபதேசம் என்பதால் எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் உபதேசித்தார் என்று கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்காமல் எல்லோரும் உபதேசங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அவதாரமாக லோகத்தில் வாழும்போது அவதார லட்சணப்படி எல்லாருக்கும் எல்லா காலத்திலும் தம்மை தெய்வமாக தெரிவித்துக் கொள்ளாமல் மானுஷமாகவே நிறைய வேஷம் போட்டுவிட்டு அப்புறம் ஒரு தலைமுறை 2 தலைமுறைக்கு பிற்பாடு லோகம் தம்மை தெய்வமாக தெரிந்து கொண்ட பிறகே தம்முடைய ஞானோபதேசம் எல்லாருக்கும் பிரகாசிக்கும்படியாக கிருஷ்ண பரமாத்மா செய்தார். இப்போதோ வீடு பற்றி எரிகிற போது உடனே ஜலத்தை கொட்டி அணைக்க வேண்டும் என்பது போன்ற நிலையாக இருந்தது. ஒரு காலத்தில் அவதாரமாகி உபதேசம் செய்வது, ஆனாலும் அந்த உபதேசம் அப்போதே பிரச்சாரமாகாமல் லோகத்தை காக்க வைத்து அவதாரத்தை அவதாரம் என்று அது புரிந்து கொண்ட அப்புறமே பிரச்சாரமாக செய்வது என்று காலஹரணம் செய்ய முடியாத சூழ்நிலையாயிருந்தது. அதர்ம அஞ்ஞான நெருப்பு பிடித்து கொண்டிருந்த லோகத்தில் அப்போதேதான் ஞானோபதேசத்தை வர்ஷித்து அணைக்க வேண்டும் என்றிருந்தது. ஆனால் அவதார காலத்திலேயே ஆசிரமத்தை பார்க்காமல் ஈஸ்வராவதாரம் என்று எல்லோருக்கும் எப்போதும் தெரியும்படி இருப்பதென்றாலோ ஒரு அவதாரம் என்றால் அது மானுஷமாகவும் இருந்துதானாக வேண்டும் என்று நாம் பல காரணங்களை கொண்டு தெரிந்து கொண்டோமே. அந்தப்படி பண்ண முடியாமலாகி அவதாரத்தின் லட்சணங்கள் லட்சியங்கள் இரண்டிற்குமே பாதகம் ஏற்படும். ஆனபடியால் சந்நியாசாசிரமத்தில்தான் அவதாரம் இருக்க வேண்டுமென்றும் அவதார புருஷர் லோகத்தில் உள்ள போதே எல்லோருக்கும் பிரகாசமாக உபதேசம் செய்துவிட வேண்டும் என்றும் ஆயிற்று. குறிப்பாக இந்திரிய கட்டுப்பாடு போதாத இந்த கலிகாலத்தில் கிரகஸ்தன் ஞானோபதேசம் செய்தால் சந்தேகத்திற்கும் பரிகாசத்திற்கும் இடமாகும். ஜனங்களெல்லாம் பல விதத்தில் ஹிபாக்ரசி பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது பார்த்தால் கிரகஸ்தாசிரமம் பண்ணுவதோ ஞானோபதேசம் என்று தங்களைப் போலவே அந்த ஆசாமியும் ஒன்று என்று ஜனங்கள் பரிகாசமாக நினைப்பார்கள். இந்திரிய கட்டுப்பாடு இந்த யுகத்தில் போதவே போதாது. சபலத்தின் இழுப்பு இப்போது ஜாஸ்தி என்பதால் தான் 50 வயசுக்கு மேற்பட்டு பத்னியோடு கூட இருந்து கொண்டே ஆனாலும் தாம்பத்திய போகம் இல்லாமல் தபோவிரதங்கள் செய்வதான வானப்பிரஸ்தம் கலியில் வேண்டியதில்லை என்று சாஸ்திராபிப்பிராயம் இருக்கிறது. நன்றாக பதமாகிற மட்டும் கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயே இருந்துவிட்டு நேரே சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ளும்படியாக இந்த யுகத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமாக இந்த அவதாரம் நிவிருத்தி மார்க்கத்தில் ஞானம் பெற்றே மோட்சமடைய முடியும் என்ற உபனிஷத அபிப்பிராயத்தை முடிவாக சொல்ல வந்தது. எனவே அது சந்நியாசியாயில்லாமல் வேறெப்படியும் இருக்க முடியாதென்று ஆகிவிட்டது. பிரவிற்த்தியில் இருப்பவர் நிவிருத்தியை அந்தரங்க சாதனமாக சொல்வது பெரிய முரண்பாடல்லவா? இப்படி பல காரணங்களால் கலி பிறந்து சுமார் 2500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஈஸ்வரன் குருவாக அவதாரம் பண்ண வேண்டும் என்றும் அப்படி ஞானாவதாரமாக வருபவர் சந்நியாசியாகவே இருக்க வேண்டும், ஆயுஸ் முழுக்க அப்படி இருந்து உபதேசம் பண்ண வேண்டும் என்றும் முடிவாயிற்று. பகல் வேளையில் எப்போதோ ஒரு சமயம் வானம் மூடிக்கொண்டு இருட்டிப் போவது போல கிருஷ்ணர் காலத்தில் ஏற்பட்டதால் அப்போதைக்கு அவர் ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் போதுமானதாயிருந்தது. இப்போது ஒரே ராக்காலமாகவே ஆகிவிட்டதால் அவதார புருஷர்
ஆயுஷ்காலம் பூராவும் நிறைய விளக்கு போட்டாக வேண்டும் என்று ஆயிற்று. மனோவிகாரங்களும் விகல்பமான எண்ணங்களும் ஜனங்களுக்கு ஜாஸ்தியாகிவிட்டதால் அவதாரம் தாம்பத்திய வாழ்க்கையே இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆயிற்று. ஆச்சாரியாள் பூர்ணமாக மனுஷாயுஸ் பூலோகத்தில் இருக்கவில்லை. 32 வயசுதான் இருந்தார் என்று தெரிந்திருக்கும். அதாவது இத்தனை கலி பிரவாகத்தையும் அடக்குவதற்கு அத்தனை ஸ்வல்ப காலமே போதும் என்றபடியாக அப்பேற்பட்ட ஞான சக்தியோடும் கிரியாசக்தியோடும் அவதாரம் ஏற்பட முடிந்தது என்று தெரிகிறது. 32 வருஷம் என்ன, சுடக்கு போடும் நாழியிலே கூட ஈஸ்வர சக்தியால் சாதிக்க முடியாததாக எதுவாவது உண்டா? ஆனால் நரலீலைக்காக அவதாரம் என்று ஆடி காட்டுவதில் இப்படி 32 வருஷம் என்று சங்கல்பம் செய்யப்பட்டது. அதை ரொம்பவுமே லீலா வினோதமாக பண்ணினார். எப்படி என்றால், முதலில் தம்முடைய ஸ்வய சங்கல்பப்படி 8 வயசு இருக்கிற மாதிரியும், அப்புறம் முதலை வாயிலிருந்து தப்புகிற போது 8 16 கொண்டார் போலவும், 16 முடிந்த போது வியாசர் பிரம்மா ஆகியவர்களுடைய விருப்பப்படி இன்னும் ஒரு 16 கூட்டிக் கொண்ட மாதிரியும் விளையாட்டு பண்ணினார். ஆனால் முதலிலேயே பரமேஸ்வரன் பிளான் போட்டதுதான். தாம் 32 வருஷம் சந்நியாச குருவாயிருந்தே அத்வைத கிரந்தங்களை எழுதி அவற்றை தேசம் பூரா சஞ்சாரம் பண்ணி பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்பது சரி. ஆனால் 32 வருஷம் என்பது புருஷ ஆயுஸ் இல்லை. புருஷ ஆயுஸ் என்பது 100 வருஷம். இந்த அவதாரம் அப்படி பூர்ணாயுஸ் கொண்டதாகவோ அல்லது 80-90 வயசு ஜீவிப்பதாகவோ இருந்து அதில் முதலில் மற்ற ஆசிரமங்களை வகித்துவிட்டு கடைசி 32 வருஷம் மட்டும் சந்நியாசியாய் இருக்க முடியுமல்லவா? அப்படியெல்லாம் கூட கிரகஸ்தாசிரம கலப்பு இருக்கவே கூடாது. அவதார காரியத்தை பண்ணுவதற்கு 32 வருஷம் போதுமா? அப்படியானால் அந்த 32 வருஷமும் சந்நியாசியாய் இருந்து விட வேண்டும். ஜீவிதம் பூராவும் ஞானோபதேசமே காரியமாய் இருந்துடனும். இந்த கலியுகத்தில் அவதாரமாக வரும்போது கிரகஸ்தாசிரம வாடையே காட்டப்படாது என்று பரமேஸ்வர சங்கல்பம் ஆயிற்று. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடலும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி அர்த்தம் தான் அவர் போகிறார். தூசாமணியும் துகிலும் புனிவாள் நேசா முருகா நினதல் கருளால் ஆசாதிகடம் துகளாகின பின் தேச அனுபூதி பிறந்ததுவே. தேச அனுபூதி பிறந்ததுவே. ஆசா நிகழம் துகளாகின பின் தேசா அனுபூதி பிறந்ததுவே அப்படின்னு இந்த பாடல் முடிக்கிறார். தூசா மணியும் தூகிலும் புனைவாள். புனை வாழ் அப்படின்னு பிரிக்கூடாது. புனைந்த வாழ்நாள். இங்க புனை வாழ்ன அணிவாள் அர்த்தம், புனைந்தான அணிந்தான்னு அர்த்தம். இப்ப வெல் ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ற அந்த இடத்துல இது என்ன போட்டுக்கன்னா, தூசா மணின்னா ரொம்ப அழகான தூயதான தூசியே இல்லாத, தூசு ஆன இல்லாத அர்த்தம். நெகட்டிவ். தூசு மதங்களோட இருந்தது, தூசான தூசி இல்லாத, அப்படி தூசியே இல்லாத தூய்மையான மாணிக்கத்தாலான மாலைகள். அதாவது துகில்னா ஆடை. துகில்ங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கோம். திரௌபதி வஸ்திராபரணத்தை துயில் விழுந்தான்னு சொல்றோம். துஷாசன் வந்து துயில் விழுந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. துயில் அழகிய ஆடை. இதை புனைவாள், இதை அணிந்து கொண்டிருப்பவள். அழகான மாலைகளையும் நல்ல வஸ்திரங்களையும் அணிந்து கொண்டிருக்கூடிய அந்த வள்ளி. அந்த வள்ளி கிட்ட நேசான, நேசான ரொம்ப அன்போடு இருக்கக்கூடிய
வள்ளிக்கிட்ட நேசமா தான் இருந்தானா. ரெண்டு பேர்ல ஒத்தி வள்ளி ரொம்ப முக்கியமான ஆச்சு. அதனால வள்ளி, அந்த வள்ளி கணவன் பேரை வழிபோக்க சொன்னாலும் பாடலோட இருக்கு. ஒரு காவடி உடனே கேட்டுப்பேன். இந்த வள்ளி கணவன் பேரை வழிபோக்கன்னு சொன்னாலும் அந்த நிறைய பேர் கேட்டுப்போம். ரொம்ப அருமையான பாடல். அந்த வள்ளி கணவனாக இருக்கான். நேசா அப்படிங்கிறார், காதலனிங்கிறார். முருகா அப்படின்னா ரொம்ப இளமையும் அழகும் சேர்ந்தவனே அப்படிங்கிறார். நின் அன்பு அருளால் இந்த ஆசானகளம் துவளாச்சு. எதால? உன்னுடைய அன்பு, உன்னுடைய அருள் ரெண்டு நாளையும். உங்க அன்பின் காரணமாக ஏற்பட்ட, உனக்கு அன்பின் மேல இருந்தது, அதுக்காக வந்த, அதனால நீ அருள் பண்ண. அன்பு இல்லாத அருள் பண்ண முடியுமோ? அன்பு இருந்தாதான் எல்லாத்தையும் கொடுப்பார். வள்ளுவர் சொல்லும்போது, அன்பிலார் எல்லாம் உரிய தமக்கு, அன்புடையார் என்பும் உரிய பிறருக்கு. அழகான ஒரு திருக்குறள். அன்பு இல்லாதவருக்கு எல்லாமே தனக்கு வேணும் தனக்கு வேணும் தனக்கு வேணும் வச்சுப்பான். சேர்த்துட்டே இருப்பான். இல்ல மற்றவர்கள் வேணும்னு கொடுக்க மாட்டான். பாடுபட்டு தேடி பணத்தை புதைத்து வைத்தேன்னு எல்லாத்தையும் தேடி தேடி போய் தனக்கும் தனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க மாட்டான்னு. இது அன்புடையவர் என்னன்னா என்பும் உரியர் பிறக்கணும். எறும்பு கூட பிரச்சாரம் கொடுத்துருவாங்க. இது ஒரு கதை கூட இருக்குன்னு சொல்லுவான். வச்சுன்னு பண்ணிருக்காங்க. சில பேர் ஜெயினர் புத்தர் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. இல்ல அவர் ஹிந்து தாண்டத்துக்கு பல இடங்கள்ல வச்சிருக்க கதைகள்லாம் பார்க்கறது நமக்கு தெரியுது. இந்திரனுக்கு பிரகஸ்பதியில சாபம் குடிச்சிட்டு போயிட்டார். ஐராவதத்துக்கு இவன் யானை மேல இருந்தா இந்திரன். அம்பாட்டு இருந்து கொஞ்சம் பிரசாத மாலையை துர்வாசர் அவருக்கு கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே என்னாச்சு, மாலையை தூக்கி யானை கிட்ட கொடுத்தா. அது கீழே போட்டு மெதிச்சு வச்சு உடனே துர்வாசரும் பிரகஸ்பதி எனக்கு சரியாத்துல பிரகஸ்பதியா தான் இருக்கும். குல குரு அவர். பிரகஸ்பதி சாபம் போட்டார். அவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்த மாலையை நீ அவமானப்படுத்தி யானை கிட்ட கொடுத்து பண்ணிட்டு, அதனால அவனுக்கு எல்லா செல்வங்களும் அழிந்து போட்டு அந்த மேல அவனுக்கு குரு இல்லைன்னு கோச்சின்னு போயிட்டாருந்தா. அப்ப என்ன பண்ணான்னா, போய் பிரம்மா போய் கேட்ட போது, ஒருத்தன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான், நீ போறச்ச முதல்ல யாரா பாக்குறியோ அவனை நீ குருவா வச்சுக்கோன்னு. அப்ப ஒரு ராட்சசனோட புத்தன் தபஸ் பண்ணிருந்தான். இவன் போய் அவன் காலில் ரொம்ப யங்ஸ்டர் காலில் வந்தோடனே நீ தான் எனக்கு குரு அப்படி காலில் சரின்னு ஒத்துட்டான். ஏன் ஒத்துண்டானா, இவன் ராட்சசனா இருந்தாலும் இந்திரன்கிட்ட போய் இந்த தேவர்களோட இருந்து இந்த யாக யஜ்ஞாதிகள்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணா, இந்திரா யஸ்வாஹா போடுவான். அந்த ஆகுதி எல்லாம் விழறதுக்கு முன்னாடியே இடது கால எடுத்து ராட்சசாளுக்கு அப்படி கொடுத்துருவான். இது இப்படி அக்கிரமம் பண்ணிட்டு இருந்தான். இப்ப தேவர்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடைக்காதப்ப எடுத்து வேற அக்னியை தானே போட்டா கொண்டு போய் கொடுப்பா. அக்னி போடும்போது யாருக்கு சொல்லணும் அவர் தானே கொடுப்பாரு. போஸ்ட் மேனே 19ஆம் நம்பருக்கு அட்ரஸ் எழுதி லெட்டரை போட்டு 22ஆம் நம்பர்ல கூட கொடுக்க மாட்டான். அது மாதிரி அக்னியிட்ட கொடுத்து இந்த சேர்த்து சொல்லி இந்த தான் சேர்ப்பாரு. இவன் ராட்சசா பேர்லாம் சொல்லி இந்த சாகாங்கிற அங்க போயிட்டு இருந்து இந்திரன் பார்த்தா ஒரு வழி பண்ணணும்னு தீர்த்துறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணான். பிரம்மாவுக்கு தோஷம் வந்துருச்சுதான். அப்புறம் என்ன பண்றது, ஒரு ஆயுதம் ஒண்ணு வேணும். அவனை அழிக்கணும், லேசர் அழிச்சிட முடியுமா, ஒரு ஆயுதம் வேணும். அதுக்காக ததீசின்னு ஒரு முனிவர் இருந்தான்னு சொல்லுவான். அவர் காலில் போய் விழுந்தான். பிரம்மா சொல்லி காலில் விழுந்தான். என்ன பண்ணாரா, நீ ராட்சசெல்லாம் அழிக்கணும் ஒரே ஒரு வழிதான், அதுக்கு ஒரு வஜ்ராயத்தம் வேணும். அந்த வஜ்ராயத்தம் என்னோட எலும்பால பண்ணாதான் முடியும். என்ன பண்ண, என்னை கொண்டுட்டு என்னோட எலும்பை எடுத்துன்னு போய் இதால ஒரு வஜ்ராயத்தம் பண்ணி நீ ராட்சசெல்லாம் அழிச்சிடுன்னு சொல்லுவா. சொன்னோடனே என்ன பண்ணா, அவருடைய பர்மிஷனோடய அவரை சம்ஹாரம் பண்ணி அவருடைய முதுகல் எடுத்துன்னு போய் வஜ்ராயத்தம் பண்ணி இந்த ராட்சசெல்லாம் அழிச்சுட்டா. அந்த குருவா ராட்சசன் இருந்தாலே அவனையும் சம்ஹாரம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவா. சில பேர் ரெண்டு கதையும் வேற வேற இன்சிடன்ஸ் நடந்து சொல்லுவா. சில பேர் ரெண்டையும் இணைச்சு சொல்றது உண்டு. ஆனா அவங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, இதுல பெரிய மகிழ்ச்சிகள்லாம் தான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, சாகத்துக்காகவே வாழ்ந்தவானால தன்னுடைய முதுகெலும்பியே கொடுத்து நீ போய் இந்த எலும்பு எடுத்துன்னு போய் இதுல ஆயுதம் பண்ணி நீ ராட்சசாலாம் அழிச்சிடும் சொன்ன. இங்கதான் அன்புடையா என்பும் உரியர் பிறக்கணும். மற்றவாட்டு அன்பு வச்சிருக்கவா, தேவர்களுக்கு ஆசை வச்சிருக்கவா, பரிவு வச்சிருக்கவா, கருணை காட்டுறவா தன்னுடைய எலும்பை கூட கொடுப்பான்னு இங்க சுவாமி அருள்னால வந்தார். அருள்னால என்ன பண்ணார், இவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணார், ஆசீர்வாதம். அன்புனால அருளை செய்தார். இவர் அருள் புரிந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஆசா அனுகலம் துகளாயின பின் பேசா அனுபூதி பிறந்ததுவேன்னு. ஆசானுகளம் துகளாயின. ஆசானுகளம்னா நிகழம்னா தடைகள் அர்த்தம். ஆசானுகளம்னா ஆசை அப்படிங்கக்கூடிய சங்கிலிகள், பந்த தலைன்னு சொல்ல முடியாது. பந்தம் கட்டுன்னு கூட தடைகள், பந்த தலை நீக்கி அருள்வாய் எல்லாம் திருப்பூரெல்லாம் வருது இல்லையா. இந்த பந்தங்கள், பந்தம்லாம் ஒரு தலைன்னு, அதெல்லாம் ஒரு சங்கிலி. இந்த சங்கிலில மாட்டி முடிக்கணும். சில பேர் ஆசா பாசங்கள் பந்தங்கள்லாம் ஒரு சேரு அப்படின்னு சொல்றான். உலக வாழ்க்கையே ஒரு சேரு அப்படிங்கிறோம். சில பேர் பெரிய அரண்யம்ங்கிறான், முள்ளு காடுங்கிறான். ஆனா இவர் என்ன சொல்றாங்க, இது பெரிய தடை, சங்கிலியா இருக்கு. இந்த ஆசைங்கக்கூடிய தடைகள் இதெல்லாம் உடைந்து போயிட்டேன். துகளாயின தூள் தூட ஆயிடுச்சு, பொடி பொடியா ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பொடி பொடியா ஆகும். என்னாச்சுன்னா பேசா அனுபூதி பிறந்தது, பேசாத மௌன நிலை கிடைத்தது அப்படின்னு.
இந்த மௌன நிலை எப்படி கிடைச்சது? இந்த ஆசையற்ற நிலைக்கு போனோன்னு எல்லாம் வேண்டாம், எல்லாம் வேண்டாம், எல்லாத்தையும் ஒழிச்சோன்னு பந்தங்கள்லாம் அற்று போயாச்சு, வேண்டியவா வேண்டாதவாலாம் இல்லாத போயாச்சு. அப்ப தனித்தன்மை வந்துருச்சு. அதுதான் வாரியார் சொல்லும்போது பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திருந்தர். எப்ப பசியோட இருக்கணுமா? நல்லா ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டா என்ன ஆகுமானாக்க உடம்புக்கு அத்தனை ரத்தங்களும் என்ன பண்ணுமா நேரம் அந்த வயிற்றுக்கு போய் அங்க வேலை செய்ய ஜீரணம் பண்றதுக்கு. அப்போ புத்திக்கு போக வேண்டிய, மூளைக்கு போக வேண்டிய ரத்தங்கள்லாம் குறைஞ்சு போயிருதுன்னா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா புத்தி செயல்படாத இருக்கு இல்லையா? அப்பதான் ஒரு அசதி வந்து நம்ம படுத்துக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஒரு அசதினா அப்படியே தூங்கி போயிடுறோம். அந்த தூக்கம் மீறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் தலைக்கு போயிருந்தா இருந்தாலும் அது எப்ப நினைச்சுட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு ஒரு புத்தி பூர்வ வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும். புத்தி வேலை செய்யறதுக்கு ஆக்சிஜனோட கூடிய ரத்தம் தேவை. ஆனா அது பொங்காத வயிற்றுக்கு போனீங்கன்னா நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம். அந்த சாப்பிட்டோன்னு என்னாச்சு, எல்லாம் அங்க போய் அந்த ஜீரணம் போயிட்டு இருக்கு. புத்திக்கு போக வேண்டிய ரத்தம் போகவே இல்லை. நம்ம என்ன பண்ண அதை விட்டுட்டு இந்த புத்திக்கு நம்ம செலுத்தி புத்திக்கு கொண்டு போகணும்னு சொன்னா அப்ப பசித்து இருக்கணும். பசி இல்லாத ஃபுல்லா சாப்பிட்டோம்னா மந்த நிலை வந்துடும். கொஞ்சம் பசியோட இருக்கணும். 6 தான் சாப்பிடணும், முழுக்க சாப்பிடக்கூடாது. அது மாத்திரம் இல்ல, தனித்து இருக்கணும். கூட்டத்தோட இருந்தாங்க, கூட்டத்தோட இருக்கலாம். எப்ப இருக்கணும்னா ஒரு நல்ல விஷயங்கள், சத்விஷயங்கள் விசாரங்கள், சத்விச்சாரங்கள் பண்ணும்போது, நல்ல சமாதானம் கேட்கும்போது கூட்டத்தோட இருக்கலாம். அது ஒரு கொடிய வகை கூட்டம், பம்பு பேசுற கூட்டம், அதை விட்டுட்டு தனியாக தனித்து இருந்தோமானால் நமக்கு என்ன தோணும்? நல்லதே நினைக்க தோணும். இவா பண்றது சரியில்லை, நம்ம அதுல போகணும்னா சொல்லி பகவத் தியானத்துல இருப்போம், சஹஸ்ரநாமத்தை வாசிப்போம், இல்ல ஈஸ்வர தியானத்துல ஈடுபட்டுப்போம், நல்ல காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருப்போம். அப்ப தனித்து இருக்கணும். இந்த தனித்து இருக்கும் போது கூட ஒருத்தர் சேர்ந்தாதானே பேச்சு. கூட ஒருத்தர் இல்லாத நம்ம தனியா இருக்கும் போது தனித்து மௌனம் தானாவே வந்துடுது. அப்ப பேசாத நிலைக்கு வந்துடுறோம். அப்படி வந்துட்டோம்னா விழித்துன்னு, விழித்துன்னா தூங்காதன்ற மாத்த அர்த்தம் இல்ல, விழித்துன்னா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னு அர்த்தம். அலர்ட்டா இருக்கணும். இது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல அலர்ட்டா இருக்கணும். இப்படி கொஞ்சம் பசியோடையும் தனித்த நிலையிலும் பேசாத ஒரு நிலையிலும் மௌன நிலையிலும் அலர்ட்டான நிலையில இருந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இந்த 3 வார்த்தையும் முதல்ல எடுத்து கூட்டி பாருங்க. பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு, பதவி கிடைக்கும். என்ன பதவி? நற்பதம் கிடைக்கும், நல்ல பதவி கிடைக்கும். இந்த பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்து விடலாம். நற்பதவி கிடைக்கணுமானா இந்த பதவி வரணும்னா பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு அப்படின்னு சொன்னார். அது தனித்திருக்க வேண்டும், விழித்திருக்க வேண்டும். இப்ப இருந்துன்னா இப்ப பேசாத நிலை வந்துவிடும். நமக்கு பேசாத நிலை அனுபூதி எப்ப கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு சொல்ல முடியாத பேரின்பம் நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த மௌனத்தினால கிடைக்கிறது. அந்த மௌன நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு சொன்னாக்க அப்ப நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கிறது. ஏன் கிடைக்குதுன்ற போது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல ஆசைகள் போயிடுது. நமக்கு தடைகளா இருக்கக்கூடியது என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது அகம், ஆடை, மடைந்து எல்லாம் சொல்ல இதுலயே நம்ம பரிசலா பார்த்துன்னு வரும்போது ஒரு 15 லிஸ்ட்ல பார்த்தோம் அகம் அப்படின்னு. அகம்னா இங்க நம்ம சாதாரண இந்த சம்ஸ்கிருத அகம் போட்டோம்னா அகம்னா நான்கிற எண்ணம் அப்படி வச்சுக்கலாம். இங்க அகம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தன்னை பற்றிய நிலை எண்ணம் அப்படி இருக்கலாம். அகம்னா வீடுன்னு இருக்கலாம். அகத்துக்கு செல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. கலோக்கியா அவ ஆத்துல இருக்கலாம், அவ அகத்துல. இந்த அகம்னா மனசுக்கு அகம் சொல்றது, உள்ளத்துக்கும் அகம் சொல்றது, நம்ம இருக்கிற வீட்டுக்கும் அகம் சொல்றது. பகவானுக்குரிய இடம் உள்ளம், அது அகம் உறைவிடம். நம்ம இருக்கிறது வீடு, அதுவும் உறைவிடம், அகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது ஆடை, டிரெஸ். ஒண்ணு இருந்தா போல இதோட நல்லதா ஒண்ணு வேணும், இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இன்னொன்னு வேணும். இந்த 2க்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா கடையில போய் வாங்க முடியாது, புதுசா இன்னொன்னு வேணும். அதே நமக்கு ஒண்ணு மேல ஆசை, ஒரு ஆசை நிறைவேறணும்னா இன்னொரு ஆசை உடனே காத்துட்டு இருக்கு. ஒண்ணு மேலே ஆசை போல வீடு மேல ஆசை, அப்ப நல்ல உடைகள் மேல ஆசை. அடுத்த மடந்தை, சிங்கார மடந்தையர் தீனறி போய் சொல்ல பெண்கள் மேல ஒரு ஆசை. அப்புறம் அமரும் பதி, இருக்கக்கூடிய ஊர் வீடு இருக்கு. சரிங்க, மிராசமுத்திரம் போடல, சரி மதுரையில ஒரு வீடு இருந்தாங்க, பெங்களூர்ல ஒரு வீடு இருந்தாங்க அப்படின்னு தேவைக்கு மேல சேர்த்துட்டே போகக்கூடிய வீடுகள் ஊர். அமரும் பதினா நாம் இருக்கக்கூடிய இடம் அர்த்தம், நம்ம வாழக்கூடிய ஊர் அமரும் பதி. அப்புறம் கேள்வி சுற்றத்தார் உறவு. இந்த உறவு மேல ஒரு ஆசை, ஒரு 10 உறவுன்னு சொல்ல பிள்ளைகள், பெண்கள், பேரன், பேத்தி, இப்படி எல்லா உறவுகளையும் வைத்து போட்டும்போது என்ன ஆகுது? இதனாலதான் நமக்கு பாசத்தினால் என்ன ஆகுது? அவளுக்கு நம்ம அடிமை ஆயிடுறோம். பல காரியங்கள் அவளுக்காக பண்ண வேண்டியிருக்கு. அவள் மேல இப்படி அன்புனால நம்ம தப்பு காரியங்களும் சில செய்ய முடியாது ஆயிடுறது. அவ பண்ண தவறுகள் கூட நம்ம ஆமோதிக்க முடியாது ஆயிடுறது. அதுக்கு நம்ம கூட போய் உடந்தி ஆக்கக்கூடிய நிலை கூட ஆயிடுறது. ஏன்னா இந்த சுற்றத்தாரால அவ மேல கூட கருணையினால, அவ மேல அன்புனால, பாசத்தால மாதிரி பண்ணிடுவோம். இதுவும் நமக்கு தடையா இருக்கு. அகம் எனும் பிரமம், பிரமம் சொல்றா, பிரமரம் தமிழ சொல்ற பிரமை, அதான் பிரமரம் அப்படின்னு. நாங்கக்கூடிய ஒரு மயக்கம்,
எல்லாம் நான், எனது, அகங்காரம், மமகாரம் சொல்றேன். நான் என்னோடது, நான் 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 எதை பண்ண நான் பண்ணேன்னு சொல்ற, இது என்னால் தான் ஆச்சு, நான் தான் சார் செஞ்சேன் அப்படிங்க. வேற யாராவது செஞ்சா இன்னும் சில பேர் பார்க்கலாம், ஒரு காரியம் நன்னா முடிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு அவள் நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். இதுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும், ஒன்னும் பிரயோஜனமே கிடையாது. எல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுத்து நானே பண்ணி எனக்கு நல்லாதான் பண்ணிருப்பேன் வச்சுக்கோங்க. இதோ இருக்கிற மாதிரி உட்காந்து வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஆச்சு அப்படின்னு. சரி அப்படி சொல்லிக்கிற பெருமை தப்பா படுத்துருங்க. என்ன பண்ணி சொல்லிருப்பாங்க, எல்லாம் என்னோட கிரகச்சாரம், எல்லாம் இந்த மாதிரி மாட்டிருக்க, எல்லாம் சொன்னாலும் புரியல, அது வரைக்கும் கணக்காகவும் தெரியல. இதுகளை வச்சு நான் மனக்கட்டு உட்கார்ந்து இருக்கேன், ஏதோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆச்சு சார் என்ன பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு விடுவான். தவறு நடந்து போச்சுன்னா அடுத்த தவறை கட்டி விடுறது, நல்லதா ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா நான் தான் பண்ணி ஆகம். எதை எடுத்தாலும் என்னோடதுங்க. இது மகாபலிக்கு இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் என்னோடது. அது அழிக்கிறதுக்காக தான் திருவித்தம அவதாரம். அது மாதிரி என்னோடது நான், அகம் எனும் பிரமரம். பிரமம், இந்த பிரமரம்ங்கிறது ஒரு மாயை, அது ஒரு துவனையே. இதுதான் நிலை, இதுதான் உண்மையை நினைச்சிட்டு மனசு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வினை. வினை என்ன செயல்கள். இப்ப செயல்கள் ரொம்ப ரெண்டு விதமான செயல்கள். முன்ன செய்த வினை, இப்ப செய்கிற வினை. முன்ன செஞ்ச வினை தெரியாம செஞ்சுட்டோம், அதுக்கு இப்ப அவஸ்தைப்படுவோம். என்ன பண்ணோன்னு தெரியல நமக்கு. இத்தனை கட்டணம் பண்ணிருக்கோம், என்ன பண்ணோம் தெரியாது. இவ்வளவு கட்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஞானம் வர வேண்டாமோ, இனிமேலா தவற பண்ணா இருக்கும், போற கதைக்கு நல்ல புண்ணியத்தை சேர்ப்போம், அடுத்து இன்னொரு ஜென்மம்னு கிடைச்சா நல்லபடியா இருக்கும், இல்ல ஜென்மம் இல்லாத இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு தோண மாட்டேங்குது. திருப்பி தவற பண்ணிட்டேதான் இருக்கோங்க. இதுதான் வினையினர். அது இல்லொரு செல்வம்னர். இல்லைங்காத இல்லம்னா வீடுன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னு சொல்லாது, என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அந்த இல் ஒடுங்கி போன செல்வமா, எது கேட்டாலும் இருக்கு சார் என்கிட்ட, இதுவா இது இருக்கு, இதுவா இருக்கு, அப்படி இந்த ஒரு ஆசை இல்லைங்க கூடாது. இல்லை இருக்கிறதுக்காக எல்லாத்தையும் சேர்த்து இருப்பான். இது எங்கிட்ட இருக்கு, இது எங்கிட்ட இருக்கு, இது எங்க இருக்கு, எல்லாம் மாமா எனக்கு 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 எல்லாம் என்னோடது அப்படின்னு சேர்த்து வச்சுக்கிறான். இப்படி அடியை குறியாத அறியாமை. அடியை குறியாத அறியாம அந்த பகவானுடைய திருவடிகளை குறியாத, அதை நினைக்காத, அது சாஸ்வதம்னு எண்ணாத, அதை போய் பணியாத, இந்த பாதத்தை பண்ணால் நமக்கு நற்கதை கிடைக்கும் எண்ணம் இல்லாத அந்த ஒரு அறியாமை இப்படி மின்னே நிகழ் வாழ்வை விரும்புகிறார். மின்னல் போன்ற தோன்றிய மறையக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை, இதையே நம்பி சாஸ்வதம் இதிலே உழண்டு இருக்கக்கூடிய, இதிலே உழண்டு திருப்பி தப்ப பண்ணி செயல்களால் மறுபடியும் திறந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி மெய்யே என இருவாழ்வே உகந்தது. இதுதான் நிலை, இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலக வாழ்க்கை, இந்த இல் வாழ்க்கை, இதுலயே ஆசைப்பட்டு அதை வருந்தி போய் அதை எடுத்துட்டு அதுல திண்டாடிட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் அகந்தைன்னா ஆணவம். ஆணவம் சொல்லும் போது ஒரு செருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். செருக்கு ப்ரௌடுன்னு எடுத்துக்கூடாது. இது எல்லாம் எனக்கு தெரியும், எல்லாம் நான் தான், என்னால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம். அது இந்த அகங்காரத்துக்கு இன்னும் மேல, தன்னை விட்டா யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம். இதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு இந்த ஆசைகள்ல அது வந்துடுறது, இந்த தடைகள்ல அது வந்துடுறது. இதெல்லாம் விரோதிகளான சுரூபங்கள். இதெல்லாம் போயிடும். அப்ப பேசாத அனுபூதி சொல்ல முடியாத பேரின்பம்ங்கிறார். இந்த பேரின்பம் ஞானிகளால் அடையப்பட்டது, அது இந்த மௌனத்தினால அடையப்பட்டது. அந்த மௌனம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதுதான் ஞானத்தினுடைய எல்லைங்கிறார். அந்த எல்லை வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு இந்த பேசுறவன், பேசப்படும் பொருள், பேச்சு எல்லாமே நின்று போயிடும். இது எதுவுமே கிடையாது. நான்கிற நிலையை அற்று போயிடுச்சுன்னா இவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல, பேச வேண்டிய விஷயமும் இல்ல, பேசக்கூடியவனாகவும் இவன் இல்லை. எதுவும் இல்லாத அந்த மௌனம் வந்துடுது. அந்த மௌனம் வந்த உடனே அவனுக்கு நல்ல பதவி கிடைச்சிடுது. இனிமே உலகத்தை அடைய வேண்டியது எதுவுமே இல்லை, நாம் அடைய வேண்டியது வேற, அந்த குறித்து அதை அறியக்கூடிய நிலை அவனுக்கு கிடைச்சிடுது. அப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாடல சொல்றாரு, அந்த பாதத்துல சரண் புகுந்துடணும். சரண் புகுந்த உடனே அதுதான் நிலைன்னு நினைச்சுக்கணும். முதல்ல பாதம், அப்புறம் அவனோட ரூபம், அந்த ரூபத்துல இருந்து உருவத்துல இருந்து அருவம். எதையுமே நமக்கு திடீர்னு ஒண்ணுமே இல்லாத நிலைக்கு நம்ம போயிட முடியாது. கொஞ்சமா தான் பதமா வாழணும். ஒரு கணக்கு போன சின்ன குழந்தை வாய்ப்பாடு சொல்லி கொடுக்குறான், அதுக்கு வாய்ப்பாடு ஞாபகத்துலன்னு தெரியுது. இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனோம்னா மனக்கணக்காக போடுற ஸ்லேட்டு புத்தகம் எல்லாம் இல்லாதையே போடுறது குழந்தை. அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் வந்துடுச்சு. கம்ப்யூட்டர்ல பாஸ்டா கணக்கு போடுறவெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் தான் பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த நிலை படிப்படியா தான் உயரணும். அதுக்கு ஆரம்பம் என்னன்னா அவனுடைய அடியை குறிக்க வேணும். அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கடவுள்னு சொன்னாலும் அது இல்லாத முதல்ல அவனுடைய திருவடியை குறிய வேணும். அதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை எல்லாமே திருவடி தான் ரொம்ப முக்கியம். அவ இந்த நீயும் நானும் ஒண்ணுங்கிறத ஒத்துக்கல. உள்ளமிருந்து நான் வந்தேன், மறுபடியும் என்னை சேர்த்துக்கொள்ள அந்த அவட்ட சரணாகதி பண்ணிக்கிறாவ. அதுதான் அவ பிலீவ் பண்றது. அதுதான் உள்ளமிருந்து நான் வந்தேன், மறுபடியும் உன்னிடம் நான் கலந்து கொள்வதற்கு, நீ என்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உன்னுடைய திருவடியை நான் கற்றுக்கொண்டேன்னு அவள் திருவடி தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த திருவடியை பற்றிக் கொள்கிறாள். அதெல்லாம் ஒரு பாடல சொல்லும் போது
பொற்பதம் போற்றியே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதம் அருளாய் முருகா ஊதல். பொற்பதம் போற்றியே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதம் அருளாய் முருகா. உன்னுடைய பாதங்களே என்றென்னும் பணிந்து கொண்டு தாமரை போடக்கூடிய பொன் போல மின்னக்கூடிய இந்த பாதங்களுக்கு இதே என்றும் பணிந்து அந்த பணிந்து அதனால் உன்னை அடையக்கூடிய அந்த நற்பதத்தை நல்ல கத்தியை எனக்கு தர வேண்டும், அருள வேண்டும் முருகா அப்படின்னு இந்த பாடல் கேட்கிறோம். அற்புதமாய் அன்று அருணகிரி செய்த திருப்புகழ் பாடிய தினமுனை நாடி பொற்பதம் போற்றிய பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதமருள்வாய் முருகா. அற்புதமாய் என்று அருணகிரி செய்த திருப்புகழ் பாடியே தினமுனை நாடினர். ரொம்ப அற்புதமான திருப்புகழ் பாடல், ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள். அந்த எந்தெந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போனாலும் அந்தந்த கோயில் இருக்க முருகன்லாம் பாடியிருப்பார். ரொம்ப அழகான அந்த பாடல்கள், அந்த திருப்புகழ் பாடல்கள் எல்லாம் பாடி ரொம்ப அற்புதமாக அருணகிரிநாதருடைய பாடல்கள் எல்லாம் பாடி என்றென்றும் உன்னையே நாடி உன்னுடைய பதத்தை நாடி அதை போற்றி பணியக்கூடிய ஒரு நல்ல பதத்தை எனக்கு தர வேண்டும். சரி, வெறும் பாட்டு மட்டும் பாடி இருந்தா போருமா? கோவிலுக்கெல்லாம் போக வேண்டாமோ? இவர் என்ன சொல்லிட்டார், கோவிலுக்கெல்லாம் தெரியாதா, அருணகிரிநாதர்லாம் போனார் எல்லா இடத்துக்கும். அது மாதிரி போகக்கூடிய நிலையில நான் இல்லை. ஏன்னா எனக்கு ஞானம், ரியலைசேஷன், ஞானங்கிற அறிவு, நீதான் எல்லாங்க கூடிய ஞானம் வந்து ரொம்ப லேட்டா போயிடுச்சு. அந்த ஞானம் வரும்போது உடம்பெல்லாம் சுருங்கி போச்சு, அவயவங்க எல்லாம் சொந்த கேட்க மாட்டேங்குது, கை கால் நடக்க முடியல, கண்ணு பார்க்க மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த நிலை எந்த கோயில வந்து நான் என்ன ஒண்ணு பாக்குறது? அதுக்காக என்ன பண்றாரு, திருமூலர்ல இருந்து ஒரு எடுத்து விட்டார். ஆலயம் என் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. ஆலயம் என் உடலாக, என்னுடைய உடல் இருக்கு, இது உனக்கு ஆலயமா வச்சுக்கோ. எப்படி உன்னுடைய பொற்பதத்தை போற்றி பணியறது? இப்படிதான் பணிய போறேன். என்னுடைய உடல் உனக்கு ஆலயம், அங்கமெல்லாம் சேவகர், என்னுடைய ஒரு அவயவங்களும் உனக்கு சேவகர், வேலைக்காரனா வச்சுக்கோ. பிரித்தியர்கள் உனக்கு காரியம் பண்றேன். ஒரு கோவில்ல எத்தனை பேர் வேண்டியிருக்கு? ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, இந்த கோவில நிர்வாகம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, நைவேத்தியங்கள் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, மாலைகள் கட்டித்தரத்துக்கு ஒருத்தர் வேண்டியிருக்கு, வஸ்திரங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர், இப்படி பல விதமா இத்தனை சேவகர்கள் யாருன்னு என்னுடைய அவயவங்கள் ஒண்ணு சேவகர்கள். நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. நீலமயில் மனமார், உனக்கு வாகனம்னு ஒண்ணு வேணுமே, நீலமயில், அது என்னோட மனசு. எப்படி உன்னோட மயில் வேகமா போகுமோ அதை விட வேகமா என்னோட மனசு போகும். இன்னைக்கு திடீர்னு அமெரிக்காவில் இருக்கும், சில நாளைக்கு கழிச்சு ரஷ்யாவுக்கு போடும், அங்கிருந்து லண்டனுக்கு வரும், 10 நிமிஷம் மெட்ராஸ் திரும்பி வந்துடும். இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள என்னென்னோ பண்ணிட்டு வந்துடும். பார்த்தா அந்த செயல்ல பண்ணா அதெல்லாம் வந்து 8 மாசம் 10 மாசம் கூட போராது. இது வந்து 10 நிமிஷம் எல்லாத்தையும் பார்த்து அனுபவிச்சு வந்த மனசு. இது அவனுக்கு வாகனமா வச்சுன்னா சௌரியமா இருக்கும். கோலமுடு கண்ணீரே கோதிலா மஞ்சனமாய், உனக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவதற்கு தீர்த்த திட்ட போது உன்னை நினைச்சு உருகின அழற நல்ல அந்த கண்ணீர்லாம் உனக்கு அபிஷேகமா வச்சுக்கோ. உணவே நல்ல முதும் உனக்காக. உனக்கு ஸ்தானம் எல்லாம் பண்ணியாச்சு, அதுக்கப்புறம் வேலைக்காக எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆனா கடைசியில நைவேத்தியம் ஒண்ணு பண்ணணுமே. அது என்ன, நான் சாப்பிடுற சாப்பாடெல்லாம் உனக்கு வந்து நல்ல அமுத உணவாக நமக்கு நல்ல நைவேத்தியமா வச்சுக்கோ. இப்படி பொற்பதம் போற்றிய பொழுதெல்லாம் தவம் செய்யும், தவம் மாத்திக்கலாம், பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதம் அருளாய் முருகா. ஆலயமென் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் நீலமயில் மனமாக நினைவெல்லாம் துதிகாக. கோலமுடு கண்ணீரே கோதிலா மஞ்சனமாய் ஞானமிதில் எனதுணவே நல்ல முது உனக்காக. பொற்பதம் போற்றியே பொழுதெல்லாம் பணிந்திடும் நற்பதம் அருள்வாய் முருகா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை இன்னைக்கு நிறுத்திக்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம்
சங்கர ஜெயந்தியை மகாபிரிவா கர்நாடகத்தில் ஹாஸ்பேட்டுக்கு பக்கத்தில் வியாசநகரேன்னு இருக்குது, அங்கே கொண்டாடுறா. அங்கே கொண்டாடின்னு இருக்கிறத பார்க்குறோம். 5 நாள் உற்சவம் ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அந்த விழாக்கு, அந்த உற்சவத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை முழுக்கலும் சாண்டூர் மகாராஜா அரச குடும்பத்தினை முன்னின்று முக்கியமாக கவனிச்சிருந்தா. அந்த வியாசநகர சங்கர ஜெயந்தியில் வேதரட்சண நிதி ட்ரஸ்டில் பரீட்சையில் தேறின மாணவர்கள்லாம் அழிச்சுன்னு அண்ணாதுரையங்கார் வந்திருந்தார். அண்ணாதுரையங்கிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி எக்ஸாம்லாம் நடந்தது, வேத பரீட்சையெல்லாம் நடந்தது, இல்லை யாரெல்லாம் பரீட்சாதிகாரியாக இருந்தா, இதெல்லாம் பற்றி விசாரிச்சுருந்தா. அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறது, அந்த சப்ஜெக்டில் ஒன்றும் லீலாவதி கணிதம் அப்படின்னு ஒன்று, மேக்ஸில் லீலாவதி மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று. இந்த லீலாவதி கணிதம், இந்த மேக்ஸு இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் யார் சொல்லித்தரா, இந்த பரீட்சையில் யார் பட்சாதிகாரியாக இருந்தா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டா. அப்போ அண்ணாதுரையங்கார் சொன்னார், இந்த பரீட்சாதிகாரியாக திருவல்லிக்கணியில் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இருக்கார், அவரை கூப்பிட்டோம். ஆனால் அவருக்கு வரத்துக்கு சௌரியப்படலை. அதனால என்ன பண்ணோம், ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வச்சுன்னு இந்த பரீட்சையெல்லாம் பண்ணித்து இந்த குழந்தைகள்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொன்னோன்னு அவர் அந்த ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யரும் லீலாவதி மேக்ஸில் ஜோதிஷத்துலாம் ரொம்ப பண்டிதர் கெட்டிக்காரர், அதனால் அவரை வச்சுன்னு பண்ணித்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அவரையா வச்சுன்னு பண்ணின, பரீட்சாதிகாரி அவர் இருக்கலாமோ, அவரையா வச்சுட்ட அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் புரியல, ஏன் அவர் பெரிய வித்வானாச்சே, படிச்சிருக்கார், இந்த லீலாவதி மேக்ஸ்லேயும் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கார், ஜோதிஷத்திலாம் கெட்டிக்காரராக இருக்கார், அவரையும் பெரியவா சந்தேகமாக கேட்குறாளே அப்படின்னா. அப்போ பெரிய உடனே சொன்னால், இல்லை அவர் பெரிய படிச்சிருக்கலாம், நிறையா படிச்சிருக்கலாம், வித்வானாக இருக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு போருமான ஆச்சாரம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா ஆச்சார குறைச்சல் அவர்கிட்ட அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா, முன்னமேயே அவர் இங்கே வந்திருக்கார், அவர் வந்திருக்கிறதே பார்த்தேன், அவர் சிகை வச்சுக்கல, சிகை இல்லாத இருக்கு, அதனால் அவர் சிகை வச்சுக்கணும்னு நான் சொன்னேன், வலியுறுத்தி சொன்னேன். அப்போ கூட அவர் கேட்டதா தெரியல, இன்னும் வச்சுக்கல. ஒரு வேதாத்தியனம் பண்ணுறா, வைதீகராக இருக்கார், இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருக்க, வித்வானாக இருந்தால் அதுக்குண்டான ஒரு யூனிஃபார்ம் டிசிப்ளின் இருக்க வேண்டாமா? அது அவர்கிட்ட இல்லையே. அதனால் அவரை பரீட்சாதிகாரியாக வச்சுக்கிறதோ இல்லை இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறதோ எனக்கு சரியாக படலை, நீ வேறு ஆளை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அண்ணாதுரையங்கார் சரி அப்படின்னு சொன்னார், நியாயமான அபிப்பிராயம்தான் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், அவர் என்ன படிச்சிருக்கார், எல்லாம் பெரிய வித்வானாக இருக்கார், ஏதோ ஒரு சிக்கை ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஹேர் ஸ்டைலில் வித்தியாசப்படுறது, இதுக்கு ஒரு பெரிய தப்பா அப்படின்னு தோணலாம். ஆனால் நமது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு, உனக்கு படிப்பு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, வேதம் சரியா ஏறலைன்னா கூட பரவாயில்ல, உனக்கு மந்த புத்தியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, முதல்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ஆச்சாரம் இருக்கணும், அனுஷ்டானம் இருக்கணும். ஆச்சார பிரதமோ தர்மஹா தர்மஸ்ய பிரபுரச்சுதா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அந்த ஆச்சாரம் தான் தர்மம். தர்மம் அப்படின்னாலே அறம், அறம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முதல் படி என்னன்னு ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்கிறது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கே எடுத்துங்கோ, ஸ்கூலில் குழந்தைகள்லாம் அனுப்புகிறோம், ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஸ்கூலில் என்ன எதிர்பார்க்குற அப்படின்னா, அவள் டிசிப்ளின் தான் ஃபஸ்ட்டு எதிர்பார்ப்பா. நல்ல ஸ்கூலாக இருந்தால் படிப்பு கூட செகண்டரி தான். டயத்துக்கு அது ஸ்கூலுக்கு போகணும், ப்ராப்பராக யூனிஃபார்ம்லாம் நல்லா துவச்சி உணர்த்தி அயன் பண்ணி க்ளீனாக போட்டுருக்கணும், ஷூலாம் சரியாக இருக்கணும், அங்கே இருக்கிற வாத்தியார் எல்லாரையும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவளை மதிக்கணும், கூட படிக்கிற குழந்தைகளோடலாம் அதுகள் சண்டை எண்டை போடாத சௌஜன்யமாக இருக்கணும், டயத்துக்கு வரணும், லீவு போடக்கூடாது, இப்படிலாம் வரிசையாக சொல்கிறா. இந்த டிசிப்ளினை தான் ஃபஸ்ட்டு அவள் சொல்லித்தரா. அதில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கா. நல்ல எந்த ஒரு வித்யாசாலைகளாக இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடமாக இருந்தாலும் அதில் தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்து கொடுத்தோம்னால் அதுக்கப்புறம் படிப்புங்கிறது தானே வந்துடும்.
இந்த படிப்பு வர்றது ஒன்றும் பெரிய காரியமே இல்லை. படிப்புக்கு இது புத்திசாலி இல்லை மந்தம் அப்படின்லாம் நாமளாவே தான் சொல்றோமே வழிய, அடிமுட்டாளா இருந்தா கூட அவளையும் ஒரு வாத்தியார் கெட்டிக்கார வாத்தியாரா இருந்தா அந்த சிஷ்யனை போட்டு அவனை உண்டுலன்னு பண்றதுல அவர் பண்ற இவரோட முயற்சினாலே அவருக்கும் படிப்பு வந்துடும். அதனால படிப்பை பத்தி கவலையே இல்லை, படிப்பு வந்துடும். ஆனால் இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது, இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது, அனுஷ்டானம் அப்படிங்கிறது, ஆச்சாரம்ங்கிறது எப்போ வரும்னார், அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால ஏந்திருக்கிறது, ஏந்தினோன்னு உடனே பல் தேய்க்கிறது, உடனே ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் வரிசையா இது வந்தா நீட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் துவச்சி வச்சு உணர்த்தி வச்சுக்கிறது, இந்த டயத்துல தான் சாப்பிட்றது, இப்படிதான் வெளியில போறது, கண்டபடி இருக்கிறது இல்லை, மனசு போன பொடி போகாத இருக்கிறதுக்கு தான் ஆச்சாரமே. ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒழுக்கம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, மனுஷனோட மனசு கண்டபடி தெரியும், அது இஷ்டத்துக்கு தெரியும். அப்படி அதை விட்டுட்டோம்னா அவ்வளவுதான். ஒரு குதிரை இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எதுக்கு கடிவாளம் போறோம், லகான வச்சுக்கிறா அப்படின்னு, அப்படி வச்சுட்டு அதை ஓட்டுறதே தான் அதோட சக்தி எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத அது இஷ்டத்துக்கு தெரிகட்டு இருந்ததுன்னா, அது போனபடி இருந்ததுன்னா அடுத்த வாளுக்கு சிரமம், அதுக்கும் ஒரு பலன் இல்லாத போறது, சிரமப்படுறது. அதனால தான் அதுக்கு ஒரு கடிவாளம் போடுறாப்புல தான் மனுஷனோட இந்த மனசுக்கும் ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது, ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு தர்ம சட்டமா போடப்பட்டிருக்கு, கடிவாளமா போடப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அதுக்குள்ள நம்மளை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா வந்துடுத்துனா, அந்த டிசிப்ளின் வந்துடுத்துனா, அதுக்கப்புறம் நாம எதை வேணா சாதிச்சுடலாம், எதை வேணா நாம அடைஞ்சுடலாம். அதனாலதான் அந்த ஆச்சாரத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. எங்கேயுமே பார்க்கிறோம், ஸ்கூலுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை, எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு உத்தியோகம் இருந்தாலும் அதுக்குன்னு சில உத்தியோகங்களுக்கெல்லாம் யூனிஃபார்ம் வச்சிருக்கா. போலீஸ்னா காக்கி சட்டை தான் போட்டுக்கிறது, கண்டக்டருக்குனா இது மாதிரி, இப்படி ரோட்ல தெருவில் குப்பை அள்ளிண்டு போறது கூட ஏதோ ஒரு யூனிஃபார்ம்லாம் வச்சுக்கிறா. குப்பையை அள்ளுறதுக்கும் இவன் என்ன கலர் சட்டை போட்டுருந்தா என்ன, டிரையர் போட்டுருந்தா என்ன, எத்த பண்ணியிருந்தா என்ன, குப்பையெல்லாம் அள்ளினா வராதா என்ன. போலீஸ்னா என்ன, தப்பு நடக்காத பாதுகாத்துக்கணும். அவர் என்ன இவர் காக்கி சட்டையை போட்டு தான் போய் திருடனை பிடிக்கணுமா, வருமனை பிடிக்கப்படாதா? கோர்ட்ல வக்கீல் அப்படின்னா இவரோட சட்ட வாத திறமையினால, இவரோட அறிவு திறமையினால தான் அதுல இந்த ஜெயிக்க போறாரு வழியா. அதுக்கு என்ன கருப்பு கோட்டு போட்டுண்டாதான் இவர் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? சாதாரணமா இருக்கக்கூடாதா? ஒரு டாக்டர்னா ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன, இப்படி எல்லாம் கையில கிளவுஸை போட்டுக்கணும், மாஸ்கை போட்டுக்கணும், இந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், அந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், இப்படி வெள்ளை கோட்டு தான் போட்டுக்கணும். எதுக்கு இப்படி எல்லாம் வைக்கிறா? நாம யாருன்னு கேட்கிறோமோ? இந்த வெளி வேஷத்துக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவளோட காரியத்துக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? இதை ஏன் சார் நீங்க எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் பண்றீள், இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்றீள் அப்படின்னு நாம யாருமே கேட்கறது இல்லை. அப்படி அந்த யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிறதையே அதையே நமக்கு ஒரு கௌரவமா இருக்கு, அதுவே ஒரு பாதி நமக்கு பிளஸ் பாயிண்டா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனாக்க, யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிறவாள யாரானும் அடிச்சுட்டா இருந்தா அது பெரிய பாபமாவே, அதுக்கு பெரிய தண்டனையே உண்டு அப்படின்னு சட்டம் வேற சொல்றது. இவ்வளவு தூரம் ஒரு வெளி வேஷத்துக்கு நாம ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கோ இல்ல இதுக்கெல்லாமே ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா, இதே தானே இந்த சாஸ்திரமும் சொல்லி இருக்கு. அதுல வரத்தையை மட்டும் சாஸ்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிறதைய மட்டும் நமக்கு என்னமோ அது வேண்டாத மாதிரியும், அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சார், மனசு சுத்தமா இருந்தா போறோம், நம்ம என்ன காரியம் பண்றோம் இதுதான் பார்க்கணுமே வழிய எல்லாம் அந்த வெளிவேஷத்துக்கு ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்ல நாம தற்கால ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்னன்னா, நாம அப்படி மாறி போயிட்டோம். இனிமே பழையபடி மாறணும்னா அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அதுல நமக்கு வெக்கம் இருக்கலாம், அது இருக்கலாம், இது இருக்கலாம், என்னமோ நம்மளோட சொந்த விருப்புனாலதான் அதுக்கு ஒரு குறை சொல்றமே வழிய அப்படி இல்லை. அப்படி இருக்கிறதுன்னு எல்லாரும் மாறிவிட்டா தானே அதுக்கு ஒன்று சகஜமா போயிடும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்தார்ஜி எல்லாம் பார்த்தா அவளுக்கு அவ மதத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அப்படியே தான் இருக்கா. அத்தனை பேரும் டர்பன்ல தான் இருக்கா. அவ பிரசிடென்டா இருந்தாலும் சரி, அடிமட்டமா இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரியறது. பல மதங்கள்லயும் மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் எல்லாரும் அவளுக்குன்னு மதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல இருந்து ஒண்ணும் மாறல. அது எதுக்கு என்ன, இது சரியா தப்பான்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில கூட யாரும் இறங்குறது இல்லை. சொல்லியிருக்கு, கேட்கிறோம், அவ்வளவுதான். அதைத்தான் பெரியவாளும் இங்க வலியுறுத்துறா. அதனால அவர் கணிதத்துல பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், இன்னும் சாஸ்திரத்துல பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், லீலாவதி கணிதத்துல பெரிய மகாமேதையா இருக்கலாம். இவ்வளவு இருக்கிறவருக்கு ஒரு சிக்க வச்சுக்கிறதுல என்ன, ஒரு வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு வேதம் படிச்சேன் அப்படின்னு தன்னை காமிச்சுக்கிறதுல என்ன பெரிய கௌரவ குறைச்சல் வந்துட போறது? அப்படி வந்ததுனாலே இவர் படிச்ச இவரோட வித்தைய இவருக்கே கௌரவமா தோணலன்னு அர்த்தம்.
இவருக்கே அது கௌரவமா தோணலைன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் தன்னை உள்ளுக்குள்ள விஷயம் தங்கிட்ட வேற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் வேற ஒரு தினசா தன்னை வேஷத்தை மாத்தின்னு காமிக்கிறார் அப்படிங்கிற. அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யதார்த்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பெரியவா திருப்பி 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 வலியுறுத்தின்றே இருக்கா. இதுதான் நமக்கு பெரிய சித்தசுத்திக்கு ஒரு மருந்து. அது அவசியம் கடைப்பிடிக்கணும். அதனால்தான் பெரியவா தனக்கு இனிமே மடத்துல இங்க வந்து பாத பூஜை பண்ணணும்னா வாசிக்க வச்சுட்டு இருக்கணும், இனிமே 9 கஜந்தான் கட்டிக்கணும், கச்சந்தான் கட்டிக்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணும், இது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் சொன்னது காரணம் இந்த முதல்ல இந்த டிசிப்ளின் நமக்கு வரணும், இந்த ஆச்சாரம் நமக்கு வரணும். அது வந்துடுத்தினாலே மற்றது எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வித்தைகள் வரும், ஞானம் வரும், மோட்சம் வரும், எல்லாம் தானே பின்னாலேயே வந்துடும். அதனால தான் ஆச்சார பிரதமோ தர்மோ அப்படிங்கிற பெரியவா இப்படி சொல்றா. நாம எல்லா மகான்களுமே இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. திருக்குறள்ல பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் இந்த ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம், இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 குறள்லையும் எப்படி வலியுறுத்தி சொல்றார். ஆரம்பிக்கிறதே என்ன சொல்றார், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிற. இதுக்கு மேலேயா டிசிப்ளினை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும், ஆச்சாரத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும்? அந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆச்சாரத்தை தான், அதுதான் நம்மளோட சீலம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம். அது என்ன விழுப்பம் தரலான். இப்படி ஒழுக்கத்தோட ஒருத்தன் இருந்தான்னா, அந்த டிசிப்ளினோட ஆச்சாரத்தோட இருந்தான்னா அவனுக்கு பெரிய உயர்வு கிடைக்கிறது. விழுப்பம் தரலான், உயர்வு தரத்தினால இந்த ஒழுக்கமே இந்த டிசிப்ளினே அவனுக்கு பெரிய உயர்வை கொடுத்துறதுனால அது என்ன பண்ணும்னர் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிறார். உயிரை விட முக்கியமா அது காப்பாற்றப்படணும் அப்படிங்கிற. நாம மனுஷனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம் உயிர் தான். அதை காப்பாத்துறதுக்கு தான் என்னெல்லாமோ பாடுபடுறோம். என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எப்படியானு காப்பாத்தி கொடுத்துருங்கோ சார், எப்படியான ஆளை காப்பாத்திருங்கோ அப்படி எல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, உசிரை காப்பாத்திருங்கோ அப்படிங்கிறோம். இருக்கிறதுலே நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியதுலே ரொம்ப முக்கியமானது உயிர் தான் அப்படின்னு தெரியுது. வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாத்தணும்ப்பா. அப்பதான் நீ உயிரோட இருக்கிறதே ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற. சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாத்தணும்ப்பா. அப்பதான் நீ உயிரோட இருக்கிறதே ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு தெரியுது. இன்னொரு அதே அதிகாரத்துல இன்னொரு குறள்லையும் சொல்ற, நீ படிச்ச படிப்பெல்லாம் கூட மறந்தா கூட பரவாயில்ல, திருப்பி படிச்சு கத்துன்னுடலாம். ஆனா நம்மளோட ஒழுக்கம் மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அது அப்புறம் திருப்பி ஒன்றும் வரவழைச்சிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற. பிறப்பினும் ஓத்து கொள்ளலாம் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாவே சொல்ற. அதுவும் பார்ப்பான் அப்படின்னு பிராமணனுக்கு இன்னும் முக்கியமாவே சொல்ற, பெயரை சொல்லியே குறிக்கிச்சே சொல்றாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா வள்ளுவர் மாதிரி பெரிய உத்தமர்கள்லாம் மகான்கள்லாம் இந்த ஒழுக்கத்தையும் ஆச்சாரத்தையும் தானே திருப்பி 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 சொல்றா. அது மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துனாக்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. எல்லாமே கெட்டு போயிடும், எல்லாமே சர்வநாசமாயிடும். அது கிடக்கூடாது கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை திருப்பி திருப்பி எல்லாரும் வலியுறுத்தி சொல்றா. அதைத்தான் இங்கேயும் பெரியவா சொன்னா. அவர் எல்லாம் படிச்சிருக்க, எல்லாம் பண்ணிக்க, ஆனா சிக வச்சுக்கல, அதுக்கு உண்டான அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் இல்லை, அந்த டிசிப்ளின் இல்லை. அதை சொல்லவும் சொல்லியிருக்கா. பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறமான அவர் கேட்டிருக்கணும் இல்லையோ. பெரியவாளே வந்து சொல்றா, சாட்சாத் சங்கர பகவத்பாதாவோட அவதாரம் அப்படிங்கிறோம், தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம்ங்கிறோம், பரமேஸ்வரன்கிறோம், அப்படிலாம் என்னெல்லாமோ ஆஹா ஊஹுன்னு பெரியவாளை கொண்டாடுறோம். அவளால தான் வேதமே இருக்கு, அவளால தான் சாஸ்திரம் இருக்கு, அவளால தான் எல்லாருக்கும் வைதிகாலுக்கெல்லாம் ஜீவனம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இத்தனை எல்லாமும் சொல்றோம். அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா கூட அப்பேற்பட்ட பெரியவாளே குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்றா, இல்லப்பா நீ இதை பண்ணிக்கணும், இதை பண்ணிக்கிறது தான் முதல்ல வேலை அப்படின்னு சொன்னா அதுலேயும் நாம கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட துணிச்சலையோ நம்மளோட பிராரப்தத்தையோ என்னன்னு சொல்றது. அதனால தான் பெரியவா சொன்னா. அதனால அப்படி சொல்லியாச்சு, சொல்லியும் அவர் கேட்கல, அதனால அவர் வேண்டாம், வேற யாராவது அழைப்பார் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே இருப்பா பெரியவா. டாக்டர் வேணிநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல யாரோ 2 பேர் வந்தா தரிசனத்துக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா களி, யாரு என்ன இங்கேருந்து வந்திருக்கா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னா வா சொன்னா, நாங்க பிள்ளையார் கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா. அவ ஊரு பேரு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏதோ கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா.
நீ பெரிய இவா கோயிலில் பூஜை பண்ணிட்டாளா இப்படி இருக்கா அப்படின்னா, அந்த பூஜை பண்ணணும் பூஜகர்கள் அப்படின்னு அவளுக்கு உண்டான என்ன அந்த அலங்காரம் இருக்கணுமோ அதுபடி இல்லை. இவா வித்தியாசமா இருந்தது. என்ன இவா என்ன சிகையை காணும் இப்படி இருக்காளே, என்ன பண்ற, ஏன் இப்படி இவா கோயிலில் பூஜை பண்றாங்க அப்படின்னா, இல்லை இல்லை நாங்கள் தான் பூஜை பண்றோம் அப்படின்னு. நீ பெரியவா இல்லை இல்லை இப்படி இருந்துன்னு பூஜை பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு உண்டான என்னென்ன டிசிப்ளினும் அப்படிதான் இருக்கணும், அதனால சிகை வச்சுன்னு பூஜை பண்ண சொல்லு அப்படின்னா, இல்லை அதனால பரவாயில்ல அப்படின்னு அவ ஏதோ கொஞ்சம் பதில் சொல்லியிருக்கா. மற்ற இடம் மாதிரி நினைச்சுன்னு விட்டா போல இருக்கு. பெரியவாளை பதில் சொல்லிக்கா. உடனே பெரியவா என்ன சொல்லுவா, கோவம் வந்துடுத்து. உடனே என்னது பரவாயில்லையா, இவ சிகை வச்சுக்காத பூஜை பண்ணி எந்த சாமி ஏத்துக்கிறது, இவனுக்கு எந்த சாமி இவனுக்கு வரம் கொடுக்கறது, என்ன பலன் கிடைச்சிருது, இவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துடுறேன் நான் அப்படின்னு கோச்சிண்டு மரியாதையா அதுக்குப்படி உண்டானபடி தான் இருக்கணும்னு சொல்லும். அப்படி இருந்தாதான் பலிக்கும், பண்ற பூஜையும் பலிக்கும், வரவாளுக்கும் அதனால பலன். பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு இவ இஷ்டம் இல்லை, நம்ம இஷ்டம் இல்லை, எதுவுமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு அப்படின்னா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கணும். அதுல மீறினோம்னா அதுக்கு தண்டனை உண்டுதான் உண்டு, பலன் கிடையாது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள்கிட்ட அந்த பசங்களுக்கு சொல்ல, அப்புறம் இவர் எடுத்து சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லப்படாது, பெரியவா சொல்ற உபதேசம் பண்றா. அதனால பெரியவா சொல்றது எதுவுமே நல்லதுக்கு தான் இருக்கும். குரு வாக்கியம் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதுக்கு தானே. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் கேள்வி பதிலா தர்மத்தை சொல்றதே என்ன சொல்றார் அப்படின்னர், எது விஷம் மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னர், அதுக்கு பதில் இது கேள்வி, மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னு கேள்வி, அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்கிற சங்கர பகவத்பாதர்னர், குரு வாக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்துறது. ஒரு குரு நமக்கு சொல்றார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியாதான்னு நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, இந்த ஊர்ல இது முடியுமா இந்த ஊர்ல இது முடியாதா, இது மாதிரிலாம் தெரியாது, அவருக்கு தெரியாதையா சொல்லிடுவார். அப்ப சொல்றார் அப்படின்னா இதை பண்ணு இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அதை பண்ணுன்னு சொல்றத பண்ணணும், பண்ணாதன்னு சொல்றத பண்ணப்படாது. சுவாமி கீதையிலையும் என்ன சொல்றாரு, சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியா காரிய விவஸ்திதோ, நம்மளோட மனம் போனபடி நமக்கு பிரமாணத்தை எடுத்துக்க முடியாது, சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். அதுனா அது பகவானோட ஆக்ஞை, ஈஸ்வர ஆக்ஞை, நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால அந்த வேதம் சொன்னதுதான் சாஸ்திரம் சொன்னதுதான் அது சாஸ்வதமான ஆணை, அதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லாரும் நடந்தாகணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுல நமக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல, நமக்கு முதல்ல பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, இந்த விருப்பு வெறுப்பு போறதுக்கே முதல்ல என்ன மருந்து அப்படின்னு அந்த சாஸ்திரப்படி நடக்கிறது தான். அதைத்தான் நீங்க வலியுறுத்தினா. அதனால வேற ஆள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அனாத்திரங்களும் சரி அப்படின்னு விட்டார். அப்படி பேசினுக்கிட்டே முதல்லயே பார்த்தோம், சாண்டூர் யுவராஜா பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு துவைதம் அத்வைதம் அப்படின்லாம் சித்தாந்தங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று என்ன வித்தியாசம், எதனால இப்படி சித்தாந்தங்கள்லாம் மாறுபடுறது, இப்படி பலதாக இருந்தாலும் மாறுபட்டு இருந்தாலும் உண்மை ஏதோ ஒன்னாதான் இருக்க முடியும், சத்தியம்ங்கிறது ஏகமாக தான் இருக்கும், ஒன்னாதான் இருக்கும் அப்படின்லாம் சந்தேகம் போயிட்டா அப்படின்னு முன்னுமே சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்கு பதில் சொல்லல பெரியவா, அதுக்கு நேர பதில் சொல்லாத என்னன்னா இப்படி எல்லாம் பல விஷயங்கள் அதில் பேசிட்டு வரா. அப்படி வரத்தே சாண்டூர் ராஜா கேட்டோன்னே யுவராஜாட்ட பெரியவா கேட்டா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா. அவர் சாண்டூர் யுவராஜா ஒரு வெளிநாட்டுல யூனிவர்சிட்டியில மேத்தமேட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்தவர், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்டா இருந்தவர், பெரிய கணிதத்துல மகாமேதை அவர். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒண்ணு, அவர் என்ன பண்ண மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மொட்டையா சொன்னார். இது என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா எப்படி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பிஹெச் எல்லாம் பண்ணி பெரிய ப்ரொஃபஸர், அவரோட யோகிதா அவ்வளவு பெரிய ஒசந்ததா இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா குவாண்டம் தியரி அப்படிங்கிறதுல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணின டாக்டரேட்லாம் வாங்கினவர். இதைத்தான் பெரியவா கேட்கிறா, ஏன் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத. அவர் என்ன பண்ணினார், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் இவர் குவாண்டம் தியரியில நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லலை அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு என்ன மேக்ஸை பத்தி தெரிய போறது, அதுல குவாண்டம் தியரின்னா என்னன்னு தெரியுமா. இதை பார்த்தாக்க காஷாயம் தண்டும் ஒரு கட்டுப்பட்டியா ஏதோ பழம்பஞ்சாங்க மாதிரி இருக்கார். இவருக்கு என்ன தெரிய போறது, அதெல்லாம் சொன்னா புரியுமோ புரியாதோ அப்படின்னு தோணி இருக்கலாம். அதனாலதான் என்ன பண்ணார், ஒரு ஸ்வரத்து இல்லாத மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அடுத்தது பெரியவா விட்டுருவாள, சரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நீ அதுல
ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணதா சொல்லலே, எந்த விஷயத்துல ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. அவர் என்ன இன்னமும் சுவாரஸ்யம் வரல, என்னடா அது இவர் விடாத கேட்கிறாரு அப்படின்ட்டு. நான் குவாண்டம் தியரி அப்படின்னார். குவாண்டம் தியரியில ரிசர்ச் பண்றேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த தரையில உட்காந்துருக்கல மண்ணில் இப்படி 2 ரவுண்டு போட்டா, வட்டம் போட்டா, அதுல ஒன்னுத்துக்குள்ள பிளஸ்ன்னு போட்டா, ஒன்னுத்துல மைனஸ்ன்னு போட்டு இப்ப காமிச்சு, இந்த பிளஸ்ஸா மைனஸா, அதாவது பிளஸ்ஸா இருந்தா பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம், மைனஸா இருந்தா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம். இப்ப இந்த குவாண்டம் தியரியில நீ பண்ணிருக்கிறது பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா இல்ல நெகட்டிவ் அப்ரோச்சா, எதுல ரிசர்ச் பண்ணிருக்க அப்படின்னு கேட்டா. இப்படி வட்டம் போட்டு இல்ல பிளஸ் மைனஸ் போட்டு நீ குவாண்டம் தியரியில பாசிட்டிவ் அப்ரோச் ரிசர்ச் பண்றியா நெகட்டிவ் அப்ரோச் ரிசர்ச் பண்றியான்னு ஒரு மாதிரி யுவராஜா நடுங்கிட்டார், அவன் அசந்து போயிட்டார் அப்படின்னே சொல்லணும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இவருக்கு என்ன கணக்குன்னா என்னன்னு தெரிய போறதா, இனிமே அல்ஜீப்ரானா என்ன தெரிய போறதா, குவாண்டம் தியரினா என்னென்ன தெரிய போறதா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தானே இவர் ஏதோ ஒரு லட்சியமா பதில் சொல்லியிருந்தார். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா என்ன பண்ணா, நேர போட்டு படத்தையும் போட்டு காமிச்சு குவாண்டம் தியரியில ரிசர்ச் பண்ணு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா நெகட்டிவ் அப்ரோச்சான்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி எடுத்து, சரி இது சாதாரண நம்ம நினைக்கிறாப்புல இல்லை, இது வேஷம் தான், ஏதோ பார்த்தா சன்னியாச கோலத்துல இருக்கு அப்படின்னு என்ன பண்ணார். அந்த இதுவரைக்கும் இருந்த அந்த ஒரு அலட்சியம் அசரத்தி எல்லாம் போன இடம் தெரியல, போன இடம் தெரியாத என்ன பண்ணினார், அந்த பயபக்தி வந்துடுத்து பெரியவாள்கிட்ட. அந்த பிளஸ் அப்படிங்கிறத காமிச்சு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு இதுல தான் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த மைனஸை காமிச்சு, ஏன் நெகட்டிவ்ல பண்ணலையா அப்படின்னா, நெகட்டிவ்ல ஏன் பண்ணல அப்படின்னா இந்த மைனஸை காமிச்சு. அவர் பதில் சொல்றதுக்கு முன்னால அவர் யோஜனை பண்ணி பதில் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாலே பெரியவாளே சொன்னா, அது நெகட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறது ரொம்ப டஃப் கஷ்டம், அதனால அதுல பண்ணலையாக்கும், எது சுலபமா இருக்கோ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்ல பண்ணிட்டியா அப்படின்னா. அந்த சாண்டூர் ராஜா அப்படியே நெக்கு உருகினர், மகிழ்ந்து போனர், மகிழ்ந்தார். பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை ஒரு க்ஷணத்துல புரிஞ்சின்றார், பெரியவா சர்வஜ்யன்கிறத புரிஞ்சின்றார். பெரியவா சொன்னது ஏன் பண்ணலைங்கிறதுக்கு பெரியவாளே ரீசன் சொல்றா, அது ரொம்ப டஃப்ங்கிறதுனால அதில் பண்ணலை அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா, இந்த குவாண்டம் தியரி பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை பத்தி வேதத்திலேயே எப்படி வருது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பொழிஞ்சு தள்ளினா எப்போன்னு ராத்திரி 10:30 மணி வரைக்கும் பெரியவாளோட இந்த உபன்யாசம். சாண்டூர் மகாராஜாவை உட்காந்து யுவராஜாக்கு அதுல சொல்றா, ஒண்ணுங்கிறது இருந்து எப்படி அது பலவிதமா பிரியறது, ஒண்ணு ஏகமா இருக்கிறது எப்படி அநேகமா விரியறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படியே கேட்டிருந்தவர் பிரமிச்சு போனார். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா பூஜ்யம்னா என்ன, பிளஸ்னா என்ன, மைனஸ்னா என்ன, ஒண்ணுனா என்ன, இப்படி எல்லாம் சொல்லி அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவருக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த லீலாவதி கணிதத்தை பத்தி சொல்லிண்டு, முதல்ல லீலாவதி கணிதம் தெரியுமான்னு கேட்டாலும் அவர் தெரியாதுன்னு இல்லையோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிங்க ப்ரொஃபஸர், அண்ணா லீலாவதி கணிதம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால பெரியவா இப்படி ஆரம்பிச்சு அவருக்கு சொல்றா. அப்படி இன்னும் என்னென்னலாம் அவருக்கு சொன்னா அப்படிங்கிறத இன்னும் சிலதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அதிசயப்பத்து. வைப்பு மாடு என்றும் மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை வைப்பு மாடு என்றும்
மாணிக்கத்து ஒளி என்றும் மனத்திடை உருகாதே செப்பு நேர்முலை மடவரலியர் தங்கள் திறத்து இடை நைவேனை ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன் மலரு திருப்பாதத்து அப்பன் ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன உன்மலர் திருப்பாதத்து அப்பன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் நீதியாவன யாவையும் நினைக்கிலேன் நினைப்பவரோடும் கூடேன் ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேந்தனை ஏதமே பிறந்து இறந்து உழல்வேந்தனை என்னடியான் என்று பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி பாதி மாதோடும் கூடிய பரம்பரன் நிரந்தரமாய் நின்ற ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே ஆதி ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே முன்னை என்னுடை வல்வினை போயிட முக்கணது உடை எந்தை தன்னை யாவரும் அறிவதற்கு அரியவன் எளியவன் அடியார்க்கு
பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் பொன்னை வென்றதோர் புரிசடை முடிதனில் இளமதி அது வைத்த அன்னை ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. பித்தன் என்று எனை உலகவர் பகருவதோர் காரணம் இது கேளீர். ஒத்து சென்று தன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே. செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அத்தன் செத்து போய் அரு நரகிடை வீழ்வதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. பரவுவாரவர் பாடு சென்று பரவுவாரவர் பாடு சென்று அணைகிலேன் பன்மலர் பறித்து ஏத்தேன் குறவுவார் குழலார் திறத்தே நின்று குடி கெடுகின்றேனை இரவு நின்று எரியாடிய எம்முறை எரிசடை மிளிர்கின்ற அரவன் ஆண்டு அரவன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே. எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்சு எழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே அஞ்செழுத்தும் எண்ணிலேன் திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் என் ஏழைமை அதனாலே நன்னிலேன் கலைஞானிகள் தம்மொடும் நல்வினை நயவாதேன் மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு ஒருப்படுகின்றேனை மண்ணிலே பிறந்து இறந்து மண்ணாவதற்கு
ஒருப்படுகின்றேனை அண்ணல் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே அதிசயம் கண்டாமே பொத்தை ஊன் சுவரு புழுப்பொதிந்து உளுத்து அசும்பு ஒழுகிய பொய்க்கூரை இத்தை மெய்யெனக் கருதி நின்று இடர்கடற் சுழித்தலைப்படுவேனை முத்து மாமணி மாணிக்க வைரத்த பவளத்தின் முழுச்சோதி அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப் பெய்து நீக்கி முன் எனை தன்னொடு நிலாவகை குரம்பையில் புகப் பெய்து நோக்கி நுண்ணிய நொடியன சொற்செய்து முகமின்றி விழாக்கைத்து தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சுடர்ச்சோதி தூக்கி முன் செய்த பொய்யற துகளறுத்து எழுதரு சூடற்சோதி ஆக்கி ஆண்டுதல் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே அதிசயம் கண்டாமே உற்ற ஆக்கையின் உருபொருள் நறுமலரு எழுதரு நாற்றம் போல் பற்றல் ஆவதோ நிலையிலா பரம்பொருள் அப்பொருள் பாராதே பெற்றவா பெற்ற பயனது பெற்றவா பெற்ற பயன் அது நுகர்ந்திடும் பித்தர் சொல் தெளியாமே அத்தன் ஆண்டு தன் அடியரில் கூட்டிய அதிசயம் கண்டாமே இருள் திள்
எழுந்து இருள் திணிந்து எழுந்து இட்டதோர் வல்வினை சிறுகுடில் இது இத்தை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை பொருளன கழித்து அரு நரகத்திடை விழ புகுகின்றேனை தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதற்கு ஒடு செந்தி தெருளும் மும்மதில் நொடிவரை இடிதர சினப்பதத்தோடு செந்தி அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே அருளும் மெய்நெறி பொய்நெறி நீக்கிய அதிசயம் கண்டாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்ப
பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.